مجھے 70 لاکھ کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے مجھے 70 کروڑ دے دیے۔ رات کو ایک فرشتہ آئے گا، پیسے رکھ کے واپس چلا جائے گا۔ یا اللہ یا غنی یا رزاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کے لیے ہمیں اپنے بہت ہی پیارے ناموں سے متعارف کروایا ہے تاکہ ہم اس کی حمد و ثنا کر کے اس کے فضل اور اس کی رحمتوں کے حامل ہو سکیں۔ اسی طرح مختلف دنوں میں اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کے اعداد و شمار کے مطابق وظائف کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور اس کی رحمتوں، برکتوں اور اس کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل کے متلاشی ہوتے ہوئے آپ کو آج ایک انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفے سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ رزق کا مسئلہ ہو، بے اولادی ہو، مکان کا مسئلہ ہو یا قرض کا مسئلہ ہو، یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت سے لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے ان کی زندگی بدل گئی۔ جتنی بڑی حاجت ہو، رزق کی، پیسوں کی، دولت کی، یہ وظیفہ پڑھ کے فوری طور پر غیبی طریقے سے غیبی دولت مل جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ وہ خاص وظیفہ ہے، وہ مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا بندہ ایک مرتبہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے تو وہ بندہ، اس کی جیب، اس کا گھر، اس کی دکان، اس کی تجوری، چاروں طرف کوئی ایسی جگہ نہیں جو خالی ہو۔ اس کی جیب بھی بھری رہتی ہے، اس کی دکان بھی بھر جاتی ہے، اس کی الماری بھی بھر جاتی ہے، مکان کے مکان، گاڑیوں کی گاڑیاں لے کر تھک جاؤ گے، انشاءاللہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ معجزاتی طور پر اگر چاہتے ہو کہ نصیب بدل جائے، قسمت بدل جائے، پیسہ قسمت میں آ جائے، پیسہ جو ہے وہ آپ کا عاشق ہو جائے، دولت آپ کی عاشق ہو جائے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آسان سا وظیفہ اللہ پاک کے یہ نام کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ چلتے پھرتے پڑھ لینا زندگی بھر۔ اگر آپ کو پیسوں کی تنگی ہو تو پھر مجھے کہنا، کبھی بھی زندگی میں ایک دن کا یہ عمل ہے، کبھی بھی آپ چاہو کہ آپ پریشانی میں ہو، مالی مشکلات میں ہو، اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، فوری طور پر آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ بڑی مشکل ہو، قرض داروں نے جکڑ لیا ہو، قرض داروں نے پریشان کر لیا ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام بڑی سے بڑی حاجت کے لیے دعا مانگ لینا۔ قرضوں کا بوجھ ہو، ذاتی مکان چاہیے ہو، کیش رقم چاہیے ہو، بیماریوں کا علاج کروانا ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جسم کے اندر جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہو، کوئی ایسا آپ کو ذہنی مسئلہ ہو، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، کوئی آپ کو ایسی پریشانی ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ وہ حل نہیں ہو سکتی، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہا، یہ آپ کو میں آزمودہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ کئی لوگوں کا یہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے کئی بے اولاد لوگوں کو اولاد مل گئی، کئی لوگوں کو ذاتی مکان مل گئے، کئی لوگوں کو جاب مل گئی، کئی لوگوں کے کاروبار عروج پر پہنچ گئے، کئی لوگوں کے قرض اتر گئے۔ میں نے خود یہ وظیفہ کئی لوگوں کو بتلایا ہے۔ اپنی زندگی میں کئی ایسے میرے بہن بھائی تھے جو آپ لوگوں کی طرح پریشان تھے، بیچارے پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ کل تک جب انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، ان کی ایسی معجزاتی طور پہ مدد ہوئی۔ یہ وظیفہ پڑھ کر انہوں نے دعا مانگی تھی، جو مانگا اللہ پاک نے اس سے کہیں زیادہ انہیں نواز دیا۔ جو وہ مانگتے یہ ان کو ملتا گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو کس وقت پڑھنا ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عمل کی اجازت تمام بہن بھائیوں کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو اجازت عام ہے۔ ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا۔ اب وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں سمجھ لیں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہو، جس جگہ موجود ہو، سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیے گا۔ جلد بازی میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بھاگم بھاگ میں یہاں وہاں اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا آپ کو نہیں کرنا۔ اطمینان سے، سکون سے بیٹھ جانا ہے اور چپ چاپ یہ عمل کرنا ہے۔ کسی کو ذکر نہیں کرنا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے۔ ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔
कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हो। दुरूद इब्राहिमी ज्यादा बेहतर है। इस दुरूद पाक की बहुत बरकत और फजीलत है। दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेने से दुआ जल्दी कबूल होती है। एक मर्तबा दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वजीफा शुरू करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं अपने वजीफे की जानब। दुरूद शरीफ के फौरन बाद आपको ये 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। पहले नंबर पर जो वजीफा है वो है या अल्लाहु। ये वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों आपको सीधे हाथ पे पढ़ना है, सीधे हाथ की उंगलियों पे पढ़ना है। आप लोगों को या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु पहली उंगली पर 3 मरतबा, फिर इसके बराबर वाली उंगली पे 3 मरतबा, इस तरह आपको सीधे हाथ की 4 उंगलियों पर 11 मरतबा ये वजीफा पढ़ना है। तीसरी उंगली पर भी 3 मरतबा और आखिरी वाली जो उंगली है चौथी, इस पर 2 मरतबा, तो 11 मरतबा सबसे पहले आपको या अल्लाहु का वजीफा पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा या अल्लाहु पढ़ लो तो उसके फौरन बाद तमाम दोस्तों 1 मरतबा सूरत अखलास पढ़ लेनी है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। 1 मरतबा जब सूरत अखलास पढ़ लें तो आपको दूसरा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा आप लोगों को अपने जहन में तादाद याद रख सकते हैं तो जुबानी पढ़ ले, नहीं तो आप लोग हाथों पे पढ़ ले। या गनीयु या गनीयु या गनीयु 9 मरतबा सीधे हाथ की तीनों उंगलियों पर 9 मरतबा आपको ये वजीफा पढ़ना है। पहली उंगली पर 3 मरतबा, इसके बराबर वाली उंगली पर 3 मरतबा और तीसरी उंगली पर भी 3 मरतबा, यानी टोटल 9 मरतबा जब या गनीयु पढ़ लें। इसके बाद आप लोगों को 1 मरतबा सूरा कौसर पढ़ लेनी है। इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अब मेरे भाइयों जो आखिरी वजीफा है या रज़ाकु, ये वजीफा किस तरह पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, ये भी आपको अच्छी तरह समझ लेना है। आखिरी जो वजीफा है या रज़ाकु, ये भी आप लोगों को सीधे हाथ की उंगलियों पे पढ़ना है। पहली उंगली पर 3 मरतबा पढ़ लें या रज़ाकु या रज़ाकु या रज़ाकु, फिर इसके बराबर वाली उंगली पर 3 मरतबा और आखिरी जो उंगली है तीसरी उंगली पर, इस पर भी 3 मरतबा पढ़ लें और इसके बाद जो चौथी उंगली है इस पर भी 3 मरतबा, यानी 12 मरतबा आपको या रज़ाकु पढ़ लेना है। 12 मरतबा जब या रज़ाकु को पढ़ लें, अगर सीधे हाथ की उंगलियों पे तादाद समझ में नहीं आती तो आप जुबानी भी ये वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, यानी 12 मरतबा या रज़ाकु पढ़ लेना है। जब 12 मरतबा या रज़ाकु पढ़ ले तो आखिर में आपको बिल्कुल आखिर में अस्तगफिरुल्लाह 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 7 मरतबा आखिर में आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर दुरूद पाक जो शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। नाज़रीन वजीफा हमेशा सदक दिल से और कामल ईमान के साथ अल्लाह ताला की जात पर मुकम्मल यकीन करते हुए करना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखिए। हज़रत अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी ताला है कि हक ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा कि वो मेरे बारे गुमान रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं इसके साथ होता हूँ। बस अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी इसको अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मेरा मजमे में जिक्र करता है तो मैं इस मजमे से बेहतर यानी फरिश्तों के मजमे में जो मासूम और बेगुनाह होते हैं तज़किरा करता हूँ। अगर मेरा बंदा 1 हाथ मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं 2 हाथ इसकी तरफ बढ़ता हूँ, और अगर मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं इसकी तरफ
दौड़ कर चलता हूँ। तो नाजरीन, हमेशा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए, क्योंकि वही जात है जिसने हमारी परेशानियों को दूर करना है, वही खालिक है, वही मालिक है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, वही रब है जो समंदर की गहराइयों में कीड़े मकोड़ों को रिस्क देता है। तो हमें अपने अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखते हुए अपनी मुश्किलात के हल के लिए और अपने मसाइल के हल की तकमील के लिए दुआ भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात भी करना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब आपको दुआ जो मांगनी है, जिस मकसद के लिए आपने वजीफा पढ़ा है, जो आपकी बड़ी से बड़ी हाजतें हों, जो मुश्किलात हों, जो परेशानियां हों, अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे और नमाज की पाबंदी किया करें। 5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बना लें, क्योंकि नमाज बेहयाई से रोकती है और इंसान की जिंदगी में खैर व बरकत और सुकून आता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो करोड़ों नहीं, हम अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।